దాటి ప్రతిభల్ని చాటి నివసించే మేటి తెలంగాణ వాసి హృదయాల మేటి ఒక తాటిపై చేర్చే కలకి కార్యరూపం. విశ్వాంతరాణ విధులల్లో ఉన్న నిస్వార్థ సేవే పరమార్థమన్న తెలంగాణ సంగముల ఏకం చేసే విశ్వవేదికకు అంకురార్పణిదిగా. हर पर्वत पर मनी मानिक नहीं होते, हर पर्वत पर मनी मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पर मुक्ता मनी नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं होते. So a big round of applause for all of you please, a big one. And in terms of GTA, I can only say I am here to apply my thought, introspect my performance, endure new modes, challenge the limit and make a difference. So thank you so much Mr. Krishna for giving us this opportunity. Devi Prasad signing off, CHRO Apollo Health and Lifestyle. Been instrumental in bringing new technologies into India in 90s, and then we were dreaming things will take shape, and which is happening now. Like EIPL and other people using those technologies and then building up skyscrapers. So we have been want to share our experience to the GTA, and I offered last time to the forum that our experience and services are available to the association, and how they want to make use of us, because I am not fully aware of the core objectives of the association. So I want to interact with them and then share my experience and knowledge. Thank you very much for giving this opportunity to me. Ladies and gentlemen, అందరు మంచి ఎంజాయ్ చేసే మూడ్లో ఉన్నట్టున్నారు. మధ్యలో మేము మాట్లాడి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇంకా జీటీఏ గురించి అందరూ 27th 28th అంతకుముందు అయిన మీటింగ్లో కూడా చెప్పిండు. నేను ఇప్పుడు నా వంతు ఏం చేయాలన్నది నాకు దిశ నిర్దేశం చేయాలని మళ్ళీ కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత అంటే మామూలుగా మేము సొసైటీకి అంతో ఇంతో చేస్తున్నామనే కాన్ఫిడెన్స్లో నేనున్నాను. ఎందుకంటే మా కాలేజెస్ ద్వారా ఎంతోమంది పేద విద్యార్థులకి సహాయం చేయడము, అంటే ఫీజులో రాయితీలు ఇవ్వడము అట్లాంటివి చేస్తున్నాము. కానీ బట్ అదేంటంటే సంస్థ పరంగా చేస్తున్నాము. కానీ ముందు ఇంకా ఎన్నో ప్రయోజకరమైన పనులు చేయాలని, ఇందులో నేను ఒక భాగస్వామిని కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంతమంది ఇక్కడ ఇది ఒక పరిచయ వేదికగా అయినందుకు కూడా నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడము, కొత్త మనుషులను కలవడం అనేది నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టు. దీని ద్వారా నేను ఆ ఇష్టాన్ని అనేది నేను చాలా ఇష్టంగా పొందుతున్నానని నాకు చాలా ఏంటంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇదంతా ఈ ప్రోగ్రాము, ఇంతమందిని కలవడము, ఇది ఒక రేర్గా మనకి మన జీవితంలో లభించే అరుదైన అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను జీటీఏ తరపున నా వంతు సహాయం ఏం చేయాలన్నా నేను ముందుంటున్నానని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదములు. Thank you. My name is Sheher Banu and నేను full time IT professional, but apart from my IT professional job I'm also into EdTech organization. I work there as a freelancer wherein I work with engineering colleges and I do workshops related to agentic AI, electric vehicles. And apart from that, I'm also working with one of the women-oriented community, which is Aspire for Her, which is basically helping women, supporting women. So I'm a mentor and a speaker at Aspire for Her as well. Thank you very much. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా of course convention was a great success. అంటే మనది అని కాదు, but across worldwide a great applause came for the convention.
ఎందుకంటే మేము లాస్ట్ 25 years నుంచి చేస్తున్నాము అమెరికాలో. బట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ కన్వెన్షన్ ఈస్ సో ఎవ్రీబడి అవైలబుల్ హియర్, ద లీడర్స్, ఆర్టిస్ట్, పెర్ఫార్మెన్స్ people, so no need to sponsor any flight tickets or any hotels, so everybody came forward, but it's a wonderful convention. ప్రతి ఒక్కరికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు. సీనియర్ ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ అజయ్ మిశ్రా గారిని ఒకసారి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. We request Ajay Mishra Saab to please step onto the dais. Presently he is serving as a chairman for Red Cross Telangana. So we also request Dr. Ashish Saab to please come onto the dais to accompany the felicitation. Dr. Anmol Ji, MGK Saab, Mahindra University Director, please, if you could step onto the dais. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. So, Dr. Anmol, sir is a director with Mahindra and Mahindra University. వెరీ హెల్ప్ఫుల్. మా కజిన్స్కి ఎప్పుడు అడ్మిషన్స్ కావాలన్నా మేము ఒకే యూనివర్సిటీకి వెళ్తాము, ఎంజీకే ఖాన్ సాబ్ యూనివర్సిటీ, అండ్ వెరీ హైలీ కనెక్టెడ్. థ్యాంక్ యూ సాబ్, యు ఆర్ హియర్ టుడే విత్ us. అండ్ ఎనీ ఈవెంట్, ఎనీ ఒకేషన్ without Dr. Ashish Saab introducing and giving a huge round of applause is not easy, having working with Continental Hospital. So you all were appreciating me, but I learned the art of networking always from him. Today, I run a group called Teach India Mission with so many bureaucrats, so many CEOs, and having been helped. One of that inspiration is Dr. Ashish Saab. He is a COVID specialist, a senior diabetologist, a very helpful soul. Okka message ila group lo pettangane, sir, I need this help. Police se leke doctor, any charity, he's been a most helpful soul. Inke liye ek baar जोर से तालियां. Thank you very much, sir. You are here. And to join this, one last request. I request Shivan Narayana Pallampati Garu to please step onto the dais. ఆయనకి ఒకే పదం అండి, ప్రెసిడెంట్, చైర్మన్ అనేది మనం చెప్పాలి. లాయన్స్ క్లబ్ అవ్వచ్చు, ఆ ఎన్ని క్లబ్లో నాకు తెలియదు, కానీ పొలిటికల్గా బోధన్లో, నిజామాబాద్లో he has been a very, very active in charity. Sir is also a chairman of Sri Kakatiya Trust. Request Ajay Mishra Saab to also to do the honors. Sir, Sri Kakatiya Trust ki chairman ga untu 60 mandi beda pillani chadavistu more than 15 crores of fund ni సేకరించి ఒక అమేజింగ్ బిల్డింగ్ కట్టి బోధన్లో ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. సార్, మీరు మా జీటీతో ఉంటే చాలా చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సార్. సో డాక్టర్ అన్మోల్ గారు, యూ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Whatever, you gave your time, we are so happy. Ajay Mishra Saab, few words. Let's begin with you and then or Dr. Ashish has you. First of all, thank you to GTF. Thank you to all of you. And I am not only happy but honored to be advisor of GTF. And whatever I can contribute, it will be my pleasure. Thank you. Assalamu alaikum, namaskar and a very good evening. Just few words to speak. I am a man born in UP. So Janmbhoomi UP rahi hai, but Karmbhoomi Hyderabad. Worked with Apollo Hospital for 15 years or so, now with Continental Hospital. तेलंगाना के बारे में कुछ बात करनी है, हैदराबाद के बारे में कुछ बात करनी है, then GTA is the right word. Every Hyderabadi, every Telangana person is great, talented and accomplished. That is the full form of GTA, which I will give it to each one of you. The last word which I will leave with each one of you is, remember the word carpe diem. Seize the moment. आज की शाम आज है, कल आप कहाँ हम कहाँ किसी को नहीं पता. So enjoy the evening. May God bless you all. Namaskar. थैंक यू साहब, थैंक यू. दैट वाज एनर्जेटिक टॉक. अभी सैल्यूट के साथ हम लोग को इनवाइट करना है मेजर जयसुधा मैडम. आपके बिना इट इज मंजुला राव मैडम विल नॉट अलाउ मी. प्लीज कम. डॉक्टर चिन्मय गारू, प्लीज स्टेप ऑन टू द डायस. वन ऑफ अ फेमस साइकियाट्रिस्ट टीचिंग इन all most of the police academies and hospitals. So Major Jayasudha, one of a powerful, influential women, presently serving as
NCC, and teaching so many, and she has been listed in the top 256 women of the India. Ma'am, please step forward. Request Ajay Mishra Saab, Malla Reddy Saab to please do the honors. Ma'am, you have been very supportive for GTA in helping the NCC kids to be on the day. We had a great experience, madam. Thank you. So this is all the Hyderabad team who are helping us to drive this forward. Looking forward for many more such accolades. Request Jyoti Reddy Garu to please come forward. Madam wants to present some flowers and token of appreciation to Malla Reddy Saab. Sir, please. See, I have called everyone. Did I miss anyone? Bhaskar Reddy Garu, please. Vasu Reddy Garu, on to the dais. Abhishek ji, please. Please join the dais. We'll have a group picture. A very good evening, one and all. Myself, Major Jayasudha. I am working still with NCC. And I'm happy to be part of this organization. అండ్ లాస్ట్ ఈవెంట్ మెగా ఈవెంట్లో చూసిన తర్వాత మామూలుగా షాక్ అవ్వలేదు నేనైతే, అంత బాగా జరిగింది. సో మెయిన్ పిల్లర్స్ మల్లారెడ్డి గారు అండ్ సెకండ్ విమెన్, స్ట్రాంగ్ విమెన్ లేడీ అంటే మంజుల గారు. వీళ్ళిద్దరు లేకపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఏమీ లేదు. సో అంత ఇదిగా చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసాక అనిపించింది ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్, ఎక్కడికో రీచ్ అవుతాము. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది మన ఫ్లైట్, అది ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతుంది అనేది ఆ 2 డేస్లో చూపించేశారు మనకి. సో మనందరం కలిసి దీన్ని ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్గా చేస్తూ అందరం ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలని, అదేవిధంగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ని నాకు పరిచయం చేసినటువంటి మంజుల గారికి నా కృతజ్ఞతలు. అలాగే మా తమ్ముడు క్రిష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్. జై హింద్. చిన్మయ్ గారు, ఫ్యూ వర్డ్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. అందరికీ నమస్కారం. ఐఎమ్ డాక్టర్ చిన్మయి తమ్మారెడ్డి, సైకాలజిస్ట్. సో మంజుల రావు, our best friend, inspiring women. తనని చూసినప్పుడల్లా always she'll be coming forward and very very inspiring personality, so very close to us. And Krishna Chaitanya is our God given brother. He's an amazing inspiring personality. And congratulations Malla Reddy garu, and all of you please enjoy your evening. Thank you so much. Thank you Akka, chala baga, you are empowering me more. Sir, और एक 2 मिनट सर, आपके साथ बस 2 फोटो और निकाल लेते हो जाते हैं. Sudipti madam, our Mrs. Runner Up, the HR professional, please step forward. Sir ji, आप भी please on to the dais, and we all step down together. Vasu Reddy. Thank you very much. और एक 5 मिनट सर, इससे जरा मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा. I just wanted to fill the stage with the best eminent professionals with a huge round of applause. So can we all welcome the dentist, chief dental surgeon, Dr. Sam, who has started her a very premium clinic in Jubilee Hills Road number 45. Yeah. So whenever, we all know that tooth is always a very painful procedure, but when we are with madam, and it is unforgettable. The treatment is always so good, so helpful. Please step onto the dais. We would love to acknowledge your presence. Thank you very much for being part of the day. इतने लोगों को मैंने acknowledge कर दिया, but I am unable to see my madam. We also request, the stage will be incomplete if I don't invite the Cyberabad, the women of Cyberabad, one of the most influential. For me, every Cyberabad IT company is recognized by her. There is no one who doesn't know me. Thoda zyada bol raha hu, but please let me do that. The Invesco heading person, the HR, and a very senior CHRO. पता नहीं कितने लोगों को job उन्होंने दिया, कितने लोगों को grooming किया, and such a proud Hyderabad and came. I have no words, but only could say, surely we will do great job together.
Thank you very much, sir. Thank you very much. एक बार तालियों से. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్, మీ అందరికీ తెలుసండి కన్వెన్షన్ చేశాము, బట్ అది ప్రపంచం మొత్తం తెలిసేలాగా ప్రతి టెలివిజన్ ఛానల్, ప్రతి మీడియా, ప్రతి పేపర్, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అది రీచ్ కావడంలో స్వామి గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు. స్వామి గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ అండ్ యువర్ టీమ్. సో ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పిఆర్ఓ అండి. సో ఎనీ ఈవెంట్ ఈజ్ అ పర్సన్ ఈ కెన్ టేక్ ఇన్ టు మోర్ దెన్ 100 మీడియా ఛానల్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఈవెంట్ జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు తెలిసి నా పేరు స్వామి ముద్దాం, నేను మీడియా ఆర్గనైజేషన్, మాది మీడియా బాస్ నెట్వర్క్ కంపెనీ నుంచి ఆల్ మీడియా కవరేజ్ చేస్తాం జీటీఏ ఈవెంట్ని. నాకు తెలిసి నేను ఒక 5-6 సంఘాలకి, అమెరికా సంఘాలకి మేము పిఆర్ఓగా చేస్తుంటాము. వీటిల్లో అత్యంత భారీగా జరిగిన ఈవెంట్ ఏదైనా ఉందంటే ఖచ్చితంగా జీటీ అని చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఆల్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా, ఆల్ ఛానల్స్లో అన్నిట్లలో మా న్యూస్ కవరేజ్ కోసం మేము చేసిన కృషి ఫలించింది, చాలా విజయవంతమైంది. ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ జరగడం కూడా నేను చూసిన ఈవెంట్లో అతిపెద్ద ఈవెంట్ ఇది. దీనికి మల్లారెడ్డి గారు చేసిన కృషి మేము ప్రత్యక్షంగా చూసాము. మాకు కూడా ఈ న్యూస్ కవరేజీ అవకాశం ఇవ్వడం ఆయనకు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. మున్ముందు కూడా జీటీఏ ఫ్యామిలీకి మేము సపోర్ట్ ఉంటాం. మీడియా తరఫున అన్ని రకాల కవరేజీలు, న్యూస్ కవరేజీలు ఇస్తామని నేను హామీ ఇస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ జీటీఏ, థ్యాంక్ యూ మల్లారెడ్డి గారు. Thank you, Swami. Yeah, because of Swami, our convention went to more than 100+ media networks. Thank you so much. Yeah, so the poster of launching it covered more than 100 media channels, so which significantly. ఆల్ మీడియా ఛానల్స్లో ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా, ఆల్ మీడియాలో అంటే ఒక్కటి మిస్ కాకుండా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియాలో మన జీటీఐ ఈవెంట్ కవరేజీ వచ్చింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాటికి సంబంధించిన క్లిప్స్ ఒక చోట చేసి మా మీడియా బాస్ నెట్వర్క్ కంపెనీ నుంచి ఇలా మేము పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ స్వామి, ఆల్ ది బెస్ట్. ఎన్ఆర్ఐ చేసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మీరు అందరికీ ఇలా రీచ్ అయ్యేలా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీ అందరికీ తెలుసండి, కన్వెన్షన్ అనగానే భారీ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. ఫస్ట్ మేము హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఎలా చేయాలి, ఇంత ఖర్చు పెట్టి అని అనుకున్నాము. బట్ నిజంగా మాకు ది వెండర్స్ కానీ, స్పాన్సర్స్ కానీ వాళ్ళు చూపించిన ఆదరణ, దాంతోనే మేము ఇంత గ్రాండ్గా చేయగలిగాము. సో మా టైటిల్ స్పాన్సర్ ఎంఎస్ఎన్ రియాలిటీ వెంకటరమణ గారి, the head of the reality, please come on to the stage, sir. Please give a big applause because they are the title sponsor. మనం అంత గ్రాండ్ గా చేసుకున్నామంటే one of the reason MSN Reality as a title sponsor for our event. మీ అందరికీ తెలుసండి, MSN Reality one of the గ్రేట్ లాంచ్. నవేడేస్ మనం ఎక్కడ చూసినా ఎంఎస్ఎన్ రియాలిటీని వింటున్నాము. ద గ్రేట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ నియోపోలిస్ MSN 1 ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిందే కోరుతున్నాను. ఎన్ఆర్ఐస్కి చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది అది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. మా జీటీఎం మెంబర్స్ స్పెషల్ రేట్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వెంకటరమణ గారిని మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. Thank you very much, Mallareddy garu. We are proud that we sponsored first GTA meeting in Hyderabad. Generally, we used to travel to Tana, ATA meetings in USA, but it's one of its kind, which has happened GTA in Hyderabad very, very successfully. He has delivered the event. Mamula, he is busy in those 2 days, but as a sponsor, maaku stalls pettam kada. So crowd back side రావట్లేదని చెప్పేసి పర్సనలీ ఈ కేమ్ అండ్ ఎలా చేస్తే ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుంది, అందరూ మీ స్టాల్స్కి విజిట్ చేయాలా, ఎందుకంటే యూ ఆర్ స్పాన్సర్డ్ దిస్ ఈవెంట్ కాబట్టి దెన్ ఇమీడియట్లీ బ్యారికేడింగ్ చేసి హీ హాస్ గివెన్ ద ఎంట్రన్స్ విచ్ కెన్ పాస్ త్రూ ఆల్ ది స్టాల్స్ ఆఫ్ ది స్పాన్సరర్స్.
థ్యాంక్ యూ మల్లారెడ్డి గారు ఫర్ యువర్ కైండ్ అటెన్షన్. ఆ బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మీరు మమ్మల్ని టేక్ కేర్ చేసినందుకు. వీఆర్ విత్ యూ ఫర్ ఆల్వేస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీ అందరికి తెలుసండి, ఎంఎస్ఎన్ రియాలిటీ మన అడ్వైజరీ చైర్ రవీందర్ రెడ్డి గారు one of the main pillar. So he is the reason. So that's why MSN Reality as a title sponsor. And next sponsors Srinivas Reddy garu saving also kortunanu. E-Infra also one of the main sponsor andi mana event ki. So E-Infra Ramesh Reddy garu stage meediki ravalsinda kortunam sir. Alane Rajeshwar Reddy garu kuda stage meediki ravalsinda kortunam sir. మీ అందరికీ తెలుసండి, అన్న వాళ్ళని వెళ్ళి అప్రోచ్ కాగానే దే బికేమ్ ఏ ప్లాటినం స్పాన్సర్ ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు. సో మాట్లాడాల్సిన కోరు. సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. సో జీటీఏ అంటే నాకు జీటీఐ విశ్వేశ్వర్తో పరిచయము. సో విశ్వేశ్వర్ ఈజ్ అండ్ మై బ్రదర్ ఇల్లా విక్రమ్ జన్గాం, వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్. అట్లా జీటీఏ బ్రదర్, తర్వాత మల్లారెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వచ్చిండు. సో ఇట్స్ ఏ తెలంగాణ ఆర్గనైజేషన్. వీఆర్ always in the front runners to support the organization for every year. Thank you very much. Thank you TGA, and we believe this will go a long way and you can succeed and bring NRIs and Telanganites together to the prosper of both the people, and whatever the support is required from the Moonglade Infra, we are there with you. Thank you all. The one more big sponsor was EIPL. So EIPL కూడా అడగానే ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. జీటీఏ కన్వెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మేము స్పాన్సర్షిప్ కోసము చాలామందిని దగ్గర మిత్రుల్ని కలవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మా కమ్యూనిటీ ఈఐపిఎల్ బిల్డర్ శేఖర్ రెడ్డి గారిని సంప్రదించడం జరిగింది. ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి ఆయన కూడా స్పాన్సర్షిప్ చేశారు. చాలా బిగ్ అమౌంటే ఇచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ శేఖర్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. మా తమ్ముడు జీటీఏ అని చెప్పినప్పుడు మాకేం అర్థం కాలేదు ఫస్ట్, కానీ మా తమ్ముడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందరికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటున్నందుకు జీటీఏకి సహకరించిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. మా తమ్ముడు చూస్తే మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. తను చేసే పనులు మాకు ఎప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా తమ్ముడికి సహాయపడి జీటీఏకి సహకరించిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. మల్లారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మా అక్క మంజుల గారు 3 months నుంచి నేను ఎప్పుడు కాల్ చేసినా తన ఫోన్ ఎప్పుడు ఎంగేజ్ అయి వస్తుంది. ఎనీ టైం కాల్ చేయండి, షీఈస్ బిజీ విత్ దిస్ వర్క్ ఓన్లీ. అన్ని కమిటీస్ వేయడం కానీ ఎంత కష్టపడ్డారో నేను చూశాను 3 months నుంచి. మల్లారెడ్డి గారు ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది చేయలేకపోతున్నారు. అలాంటిది మీరు అక్కడి నుంచి ఇంత టైం ఇచ్చి ఇక్కడ ఇంతమందితో కలిపి కమిటీస్ వేసి అంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీకు మేమందరం తప్పకుండా సాయంగా నిలుస్తాం. అది ఎలా అయినా సరే, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సోషల్ వర్క్ కానివ్వండి, ఆర్ టు రీచ్ అంత్యోదయ కింద వరకు పూర్ వరకు వెళ్ళడానికి. అండ్ చాలా ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ మేబీ మెన్ ఆర్ ఫిజియోలాజికల్లీ స్ట్రాంగ్ బట్ ఉమెన్ ఆర్ మెంటలీ స్ట్రాంగ్. సో ఐ ఆమ్ జస్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ మై సిస్టర్ మంజుల గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది ఇంత సక్సెస్లో మేము ఉన్నందుకు. ప్రతి సక్సెస్ వెనకాల ఒక మహిళ ఉంటుంది అంటారు. మరి ఇంతమంది మహిళను ముందుకు నడిపిస్తూ మా వెనకాల మల్లారెడ్డి అన్నయ్య ఉండడం మాకు చాలా ధైర్యంగా ఉంది. మరి నదులన్నీ కలిసి సముద్రంలో కలిసినట్టు మరి మేమందరం కూడా నదులుగా వచ్చి ఈ జీటీఏ అనే మహాసముద్రంలో ఈరోజు కలిసి మరి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక మంచి విజయంగా ముందుకు వెళ్ళాలని మరి మా సముద్రం పేరు మల్లారెడ్డి గారని మేము చెప్తున్నాము.
ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ ఇంకా 2 years కానీ ఇంకా పెద్ద సక్సెస్గా ఈ ఈవెంట్ చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. మరి ఇలా మమ్మల్ని భాగస్వామ్యం చేసినందుకు చాలా సంతోషం. ఇదే కాకుండా ఒక చిన్న పజిల్, ఒక్క చిన్నది, మీకు బోర్ ఫీల్ కావద్దంటే చిన్నది. ఒక ఊర్లో ఒక గ్రామం ఉంటుంది, అందులో ఒక మహిళ డెలివరీ అవుతుంది. ఆ పాపకి పాలు సరిపోవు. వాళ్ళ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారంటే పాల కోసం ఒక గుట్టను ఎక్కి పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని వచ్చి ఆ పాపకు పాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఈనాడు ఎడిషన్లో పేపర్లో వస్తుంది, ఆ గ్రామంలో పాల కొరత ఉన్నదని. మరి దీనికి పేపర్లో చూసి మీలాంటి వారు ఎంతోమంది ఎన్ఆర్ఐలు కానీ ఇక్కడ సేవ చేసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు స్పందిస్తారు. మరి మీరు ఒక 4-5 ఎలా స్పందిస్తారో నాకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ప్లీజ్, జీటీఏ మెంబర్స్ ప్లీజ్, మీరు వాళ్ళకి సహాయం చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా చేయగలుగుతారు? ప్లీజ్ ఎవరైనా ఆన్సర్. సంక్షేమ పథకం ద్వారా గేదెలను ఆవులను సప్లై చేస్తాం. थैंक यू सर. आपको जब से 5 मिनट आप यहाँ पे हैं, थैंक यू वेरी मच. एनी फ्यू वर्ड्स? Thank you so much, organizer of this event, for providing me an opportunity to get introduced with such a nice, vibrant people. And I'm really feeling very energetic and happy to be here. And lot of thanks to you, Krishna Chaitanya. He's the guy who will, keep on pampering all the people and keep people happy around him. Thank you so much. Thank you. Most of my Delhi networks, bureaucrats and CEOs are through him. He's one of my guru, and thank you very much you are here. Please be seated and enjoy. Sir, it's yours. Madam has thrown a riddle on all the GTA gathered people here. I think Jyoti Reddy garu anukunta peru Jyoti Reddy gare kada. Now madam ఏమన్నదంటే పాలు దొరకకపోతే గుట్ట మీదకి వెళ్ళి ప్యాకెట్ తెచ్చిండు అన్నారు. నౌ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది ఏంటంటే, ఒక కార్ ఏదో పోతూ ఉంటుంది గుట్టల కాశ్మీర్ అడవుల కాశ్మీర్ గుట్టల మీద పోతూ ఉంటుంది, కానీ వాని కార్ పాడైపోతే అక్కడ ఒక మెకానిక్ ఉంటాడు. దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమిస్తాడంటే మా గ్యారేజ్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నది అని. అట్లా మేడం చెప్పిన దాంట్లో గుట్ట మీద కూడా ప్యాకెట్ అమ్ముతున్నాడు అంటే ఎవరో ఒక మిల్క్ ప్యాకెట్ కంపెనీ ఆడ కూడా అమ్ముతున్నది. సో అంత తరక్కి చెందినాం. కింద లేదు, కింద నేల మీద పాలు లేవు అనేది వేరే సంగతి, కానీ గుట్ట మీద కూడా పాల ప్యాకెట్ దొరుకుతున్నది. డెవలప్ అయిపోయి గుట్ట మీదనే పాల ప్యాకెట్ దొరికేటప్పుడు కింద దొరకకుండా ఉండే పరిస్థితే లేదు. మీ అందరికీ తెలుసు డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు, కార్డియాలజీ సర్జన్ ఫ్రమ్ అమెరికా. సో రాజవర్ధన్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రాజవర్ధన్ రెడ్డి అన్నయ్యని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగనే నరసింహారెడ్డి కాలేజీ త్రిలోక్ రెడ్డి గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగనే మీ అందరికీ తెలుసండి, మన సిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ టీటీఏ ప్రెసిడెంట్ నవీన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. నవీన్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే అమెరికా నుంచి ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ అలయన్స్ ప్రెసిడెంట్ పృథ్వీరెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. పృథ్వీరెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నవీన్ రెడ్డి గారు, పృథ్వీరెడ్డి గారు అండ్ రాజవర్ధన్ రెడ్డి గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. త్రిలోక్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు. Hello, myself Trishul Reddy Jakula from Narasimha Reddy Engineering College, Kompalli. Sister Manjula Garu, Yoyo Channel Mallareddy Garu, Pratap Reddy Garu, Srinivas Reddy Garu, Sundaram Sir, and the other dignitaries over here. A very good evening to one and all. I wish you all a very happy new year. And this is my second time I am attending this event. వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ తోటి ఇంత పెద్ద పెద్ద ఆఫీషియల్స్ తోటి కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.
really feeling very much happy to be a part of this evening with you all. Global Telangana Association all over world ఇంత ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్. I really appreciate, I really feeling happy for the team behind this organization. I wish you all a very success for your future endeavors. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ అన్న. నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మీ అందరికీ తెలుసండి, కొంపల్లి ఏరియాలో ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. నేను కాలేజీ పర్సనల్గా విజిట్ చేశాను. నిజంగా వెరీ ప్లజెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ వెరీ నైస్ సెటప్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్, టీటీఏ మీ అందరికీ ఎంతమందికి తెలుసండి? తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. సో యా, చాలామందికి తెలుసు. నవీన్ గారు నిజంగా నాకు ఇట్స్ లైక్ ఏ బ్రదర్ అండి. నాకేమైనా పెడుతున్నానంటే ఫస్ట్ మా జీటీఏ కన్నా కూడా నవీన్ అన్నతోనే డిస్కస్ చేస్తాను. సో నవీన్ అన్న ఎప్పుడు పక్కన ఉంటాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. ప్లీజ్ మాట్లాడుతూ కూడా. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి అందరికీ. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. మళ్ళా చెప్పిన దానికన్నా నేను మళ్ళాకి సపోర్ట్ కాదు, మళ్ళానే నాకు సపోర్ట్. ఏదన్నా అవసరం వస్తే నేను ఒకటే కాల్ చేస్తాను. నా పని 100% గ్రాంటెడ్, అది డన్ అన్నట్టు నేను టిక్ పెట్టేసుకుంటా. ఎందుకంటే మళ్ళా పని కూడా అంత చేస్తాడో చేయడో నాకు తెలియదు, కానీ నా పని మాత్రం 100% చేస్తాడు. అండ్ మళ్ళాకి ఇంకొక ఎనర్జీ తోడైంది మంజుల గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎంతో జీటీఏ ఎంతో పని, ఇంత కన్వెన్షన్ చేయడము ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. డే 1 నుంచి ఉన్నాను, వాళ్ళ ప్లానింగ్ దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ మీట్ వరకు ఉన్నాను. అండ్ ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ హోల్ జీటీఏ టీమ్, ప్రెసిడెంట్ శ్రీ సీనన్నకి అండ్ నెక్స్ట్ ఈపూ ప్రెసిడెంట్ అభికి అండ్ అందరికీ. అండ్ ప్రతాప్ బావ బ్యాక్ ఎండ్ ఎంత పనిచేస్తారో మాకు తెలుసు. సో అంతా కమ్యూనిటీని అందరిని ఒక దగ్గర తేవడము, ఎంతో మంది లీడర్స్ని ముందుకు తీసుకొని రావడము, స్పాన్సర్స్ని తేవడము అన్ని దగ్గరుండి చూశాను. సో ఈ ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి, జీటీఏ ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆసమ్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన అందరూ ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు. ప్రతి ప్రెసిడెంట్ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ నుండి 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ 50 కంట్రీస్ని కలపడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. యోయో ఒకటే ఉండేది, ఇప్పుడు యోయోతో పాటు జీటీఏ జాయిన్ అయింది. సో నెక్స్ట్ సక్సెస్ ఎక్కడో ఉంటుందో నాకు ముందే కల్పిస్తుంది. అండ్ మల్లారెడ్డి హోల్ ఫ్యామిలీకి వైఫ్, కిడ్స్, సిస్టర్స్, బావలు అందరూ వెనకాల నుండి ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అక్క అందరికీ. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగనే మీ అందరికండి టీటీఏ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ వాళ్ళ 10వ సంవత్సరం దశాబ్ది ఉత్సవాలు మొన్ననే జరిగాయి. ఇప్పుడు కమింగ్ వెరీ బిగ్ కన్వెన్షన్ ఇన్ అమెరికా చార్లెట్లో జరగబోతుంది. సో దానికి సమ్మర్ కిడ్స్ అందరికీ కూడా జూలై 17, 18, 19 మీరు అందరూ రావాల్సింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు 30,000 మందితోనే చాలా బిగ్ లెవెల్లో చార్లెట్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో దానికి నవీన్ రెడ్డి గారే ప్రెసిడెంట్ అండి. సో ఖచ్చితంగా మేము అందరం, మాకు రేపటి నుంచి వర్క్ స్టార్ట్. జీటీఏ అయిపోయింది, మాకు రేపు నుంచి టీటీఏ కన్వెన్షన్కి వర్క్ చేయాలి మేము. ఖచ్చితంగా మళ్ళొక 6 months మాకు మళ్ళొక కన్వెన్షన్. సో ఖచ్చితంగా చేస్తామన్నా. సో అలాగనే న్యూ జెర్సీలో మీ అందరికీ తెలుసండి, తెలుగు తెలంగాణ ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక 40 ఉన్నాయి అమెరికాలో. కాకపోతే అక్కడ పెరిగిన కిడ్స్కి మాత్రం ఏది లేదండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇందులో రావట్లేదు, ప్లస్ అక్కడ కలవట్లేదు. సో కానీ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ ఒక ఆర్గనైజేషన్ వచ్చిందండి, ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ అలయన్స్ అని. అక్కడ అమెరికాలో పెరుగుతున్న కిడ్స్ అమెరికన్ కిడ్స్తో మింగిల్ అయ్యేలాగా వచ్చిన ఆర్గనైజేషన్. దాని ప్రెసిడెంట్ పృథ్వీరెడ్డి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి, ఎందుకంటే మన పిల్లలకి ఫ్యూచర్ ఆర్గనైజేషన్ అది. తనని మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాను. Thank you, Malla. Good evening, everybody. Happy New Year. It's a great experience actually. GTA ఫామ్ చేయాలి అనే ఐడియా వచ్చిన రోజు నుంచి I was partially involved in all of those meetings and discussions along with Malla and Naveen and rest of the team. And within a year, ఇంత పెద్ద టీమ్ బిల్డ్ చేయడము, ఆ లెవెల్లో కన్వెన్షన్ చేయడము, I think it's only possible for a team like this, such a vibrant team. We do a lot of these things in America, but pooling people and doing things is really, really a big task. But I really congratulate you all and such a vibrant leadership we have here for GTA. And Manjula Garu, I see all those messages in all those groups. I think you have done excellent job, and I see like there's a lot of women power in GTA right now. I think that itself shows we are heading towards a big success.
definitely. I think I congratulate you all again, and that was a successful convention, Mallar, and the entire team actually. And thank you very much, guys. Have a nice one. Well, good evening. I would like to end the speech here because all four of us have spoken, and I really congratulate the excellent work done by our beloved Mallar Reddy Garu, Pratap Reddy Garu, Srinivas Reddy Garu, and the Midas Church, the one and only Manjula Rao Garu, who has done an amazing, awesome. All the people accumulated here today, yesterday, or on the 25th, the 2025, were all because of the hard work of Manjula Rao Garu and Mallar Reddy Garu and his team. It was a lovely, beautiful, excellent. I think in Hyderabad we have never had such a lovely occasion with all the VIPs present there, and hats off to the catering. Lovely food, lovely atmosphere, a great event. All the best to GTA. GTA will grow in leaps and bounds, and we are there to support GTA forever. Thank you, madam. Thank you, Mallar Reddy Garu. Thank you, everybody. Have a good evening and a wonderful time. Thank you. Manjula Garu, 1 month. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈరోజు నిజంగా నేను ఒక 4 మాటలైతే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ఈరోజు ఇక్కడ అందరము కూర్చున్నాము. 27th, 28th ఏదైతే ఉందో ఆ అకేషన్ని గ్రాండ్గా చేసుకున్నామో, మనకి ఆ అకేషన్ 2 days అంత గ్రాండ్గా చేసుకున్నాము అంటే దాని వెనకాల ఎంతోమంది సపోర్ట్ ఉంది, ఎంతోమంది టైం ఉంది, ఎంతోమంది కమిట్మెంట్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళా నాకు మల్లారెడ్డి గారు కొన్ని ఇయర్స్ నుండి పరిచయము. కొద్దిసేపు ఒక్క 5 minutes టైం ఇస్తారా నాకు ప్లీజ్? ఇస్తారా? ప్లీజ్ సైలెన్స్ అంతే. అయితే మనమందరం ఇక్కడ కూర్చున్నాము. ఈరోజు ఇక్కడ ఎవరెవరు తెలియదు, కానీ ఆయన మల్లారెడ్డి గారు మనల్ని అందరినీ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టున్నారు. నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మల్లారెడ్డి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే నిజంగా నాలో ఇంత చెయ్యగలుగుతాను అనేది నన్ను గుర్తించింది మల్లారెడ్డి గారు. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీస్ని ఇచ్చున్నారు. దానికి నేను భగవంతుడికి మల్లారెడ్డి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే నవీన్ రెడ్డి గారు, మల్లారెడ్డి గారు పరిచయం చేసిన పర్సనే. సీనన్న, ప్రతాప్ అన్న, అభి, ఇంకా ఇక్కడున్న ఫ్యామిలీ అందరినీ నిజంగా నాకు ఎంత ధైర్యంగా ఉంది అంటే ఈరోజు ఇంతకు ముందు కంటే ఇంకా ఎన్నో టైమ్స్ స్ట్రెంతీగా నేను తయారయ్యాను. ఎందుకంటే నిజంగా అండి కొంతమంది అన్నారు ఏంటి అంటే, ఎందుకు జీటీఏ, నీకున్న పనులే చాలా ఉన్నాయి, నీకున్నవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇంత టైం పెట్టడం అవసరమా? నా ఇంట్లో సైతం నన్ను ఫస్ట్ డే, ఫస్ట్ మంత్ చాలా అన్నారు. చాలా అంటే ఎందుకంటే వద్దక్క, వాల్యుబుల్ టైం నీకు, ఇంత బిజినెస్ వదులుకొని ఇన్ని వదులుకొని నువ్వు ఇదంతా చేయడం అవసరమా అంటే, లేదు నాకు మళ్ళీ నా మీద ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచారు. దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా మల్లారెడ్డి గారు ఏదైతే చెయ్యాలని ఇక్కడ వచ్చున్నారో అంతకంటే రెండింతలు హ్యాపీగా వెళ్ళాలని చెప్పేసి నేను శిల్పతో కూడా చెప్పున్నాను. శిల్ప రియల్లీ ఒక మెన్ ఇంత సక్సెస్ అయ్యారంటే దాని వెనుక ఒక స్త్రీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమందరము శిల్పకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఒక్కసారి బిగ్ అప్లాజ్ అండి ప్లీజ్. ఎందుకు అంటే మల్లారెడ్డి గారు చాలా టైం పెట్టున్నారు. దాదాపు ఈ 100 రోజుల ప్రయాణంలో తన వర్క్స్ కాదు 18 గంటలు చాలా వర్క్ చేశారండి. 18 గంటలు. ఈరోజు ఈ 27th, 28th అకేషన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఈరోజు ఇక్కడ మనమందరం కూర్చున్నాము అంటే దాని వెనుక ఎంత ఎఫర్ట్ ఉంది, ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంది, ఎంత అనేది చూసిన నాకు తెలుసు. ప్రతిసారి నేను ఫోన్ చేసిన ప్రతిసారి విసుక్కోకుండా ఎంతమందికి తను ఆన్సర్ చేస్తున్నారో, ఆ ఆన్సర్ ద్వారా నేను ఎంతమందికి ముందు మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి. ఇది ఒక ప్రాఫిట్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ కాదు, ఇది ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్. ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్లో ఈరోజు ఇంతమంది పెద్ద వాళ్ళు, కంపెనీ సిఇఓ, చైర్మన్స్, కాలేజ్ ఓనర్స్, డాక్టర్స్ అందరూ ఇంత టైం పెట్టున్నారంటే నిజంగా మీ అందరికీ నా తరఫున, జీటీఏ తరఫున బిగ్ అప్లాజ్ అండి. కంగ్రాట్స్. మనమందరము చేద్దాం, మనమందరము నిలబడదాం, మనమందరము జీటీఏ కాదు, మనమందరం వీఆర్ వన్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి జీటీఏని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ కలిసినా సరే, ఎప్పుడు కలిసినా సరే, మీ ఇంట్లో పండుగైనా సరే, మా ఇంట్లో పండుగైనా సరే, ఏదైనా సరే
జీటీఏ నా వీళ్ళు జీటీఏ ఫ్యామిలీ అంటే ఉవ్వెత్తున ఒక 1000 మంది వచ్చారంటే నిజంగా ఆ ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలకి నిజంగా వావ్ అనేలాగా మనందరము ఉందాము. ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయిన ఈ బంధం ఏదైతే ఉందో, ఈ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, చిన్న చిన్నవి అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయినా మన ఇంట్లో లాగా సర్దుకుపోయి, మన ఇంట్లో మన అమ్మ, మన తమ్ముడు, మన చెల్లె ఎలా మిస్టేక్ చేస్తే సర్దుకుపోతామో అలాగే మీరు కూడా సర్దుకుపోయి నిజంగా ఫ్యూచర్లో మీరు కూడా ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్గా నిలబడతారని. లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ నేను జీటీఏ కన్వెన్షన్కి వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చున్నాను. ఈరోజు ఫ్రంట్ బెంచ్లో కూర్చున్నానంటే దాని రీజన్ నా ఎఫర్ట్, మల్లా గారు నా మీద పెట్టుకున్న కమిట్మెంట్, నన్ను నమ్మిన అది ఏదైతే ఉందో నేను దాన్ని ప్రూవ్ చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈరోజు వచ్చున్నారు, రేపు మీరు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు ఈ ప్లాట్ఫామ్లో. కాబట్టి మనమందరం ఒక కుటుంబం లాగా ఉందాము. ఏదైతే మన ముందున్న విజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకుందాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మల్లారెడ్డి గారు, సీనన్న అండ్ అభి అండ్ ప్రతాప్ అన్న, నవీన్, అందరికీ, కుటుంబ సభ్యులకి, జీటీఏ పరివార్కి అందరికీ నిజంగా అండి పేరు పేరున ఈరోజు నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉంది అంటే నేను చెప్పలేను మాటల్లో. నా కుటుంబంలో ఒక అకేషన్ చేసుకుంటే, నా ఇంట్లో ఒక పండుగ చేసుకుంటే, నా చుట్టాలు, నా బంధువులు అందరూ వస్తే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో అంతకి 10 నేను తెచ్చుకున్న పర్సన్స్, భగవంతుడిచ్చిన పర్సన్స్. as a really thank you God, thank you so much GTA, thank you so much GTA family, thank you మల్లారెడ్డి గారు, thank you. ఒక్కసారి బిగ్ అప్లాజ్ అండి. Can we make it a standing applause for all the hard work, for the lovely sir, they have come here to appreciate us. మంచిర్యాల టీం ఒక్కసారి ఇక్కడికి స్టేజ్ మీదకి వస్తా ఉన్నారు. ఒక్కసారి మంచిర్యాల టీంని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా, స్టేజ్ దగ్గర రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే మన డిస్ట్రిక్ట్ నుండి కూడా కొంతమంది ప్రెసిడెంట్స్ వచ్చున్నారు, వారు కూడా ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా. బిఫోర్ దాట్ మీ అందరు తెలుసండి, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియాలో పెట్టాలి అని అనుకున్నప్పుడు చాలా మందితో మాట్లాడాము. ఇదంతా వేస్ట్, ఇలాంటివి చాలా చూసాము, వస్తారు పోతారు, ఎన్ఆర్ఐస్ ఇక్కడ ఉంటారా. నిజం చెప్పాలంటే 80% మమ్మల్ని డిక్రేజ్ చేసిన వాళ్ళే అండి. కానీ సీనన్న, నీకు అందరి ముందు నిజంగా దండం అన్న. మమ్మల్ని నమ్మి అన్న మా పక్కన ఉంటానని చెప్పి, నాకు మళ్ళీ నేను నీతో ఉంటాను, అలా ఏమైనా రాని అంటే ఆర్గనైజేషన్లో నేమ్ పెడతానని కూడా భయపడ్డారండి. ఇలా ఏముంటాయో, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో, ఈ ఫండ్స్ ఏందో, దీన్ని లెక్కలేందో అని చెప్పేసి. బట్ సీనన్న ఈస్ బిసైడ్ మీ ఫ్రమ్ ద డే 1. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీనన్న. సీనన్న మాకు ఇక్కడ వస్తా మేడం, ప్లీజ్ మేడం. సో సీనన్న లేకపోతే మేము ఇంత దూరం వచ్చేవాళ్ళం కాదు. బట్ కన్వెన్షన్ అనుకున్నాక కూడా నిజంగా అన్న చాలా బిజీ. బట్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1 month పొద్దున 5-6 o'clock మా ఇంటికి వచ్చి ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 2 hours ఇవాళ ఏం జరిగింది, మళ్ళీ పడుకునేటప్పుడు ఒక 2 hours ఇవాళ ఏం జరిగింది, ఎంతమందిని కలవాలి, ఎంతమంది ఏంటి, తను అంత బిజీ ఉన్నా కూడా నిజంగా ఆ ఫంక్షన్ అంత గ్రాండ్గా జరిగిందంటే నాకన్నా ఎక్కువ కూడా సీనన్న కష్టపడ్డాడు. అందరూ ఒకసారి ప్లీజ్ క్లాప్ సీనన్నకి. నిజంగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ సీనన్న లైఫ్ లాంగ్ ఇక్కడే ఉంటారండి. తను ఈజ్ ద వైస్ చైర్మన్, ఈజ్ ద కో-ఫౌండర్, లైఫ్ లాంగ్ విల్ బి. ప్రతి ఏ సాయం చేయాలన్నా మేము వచ్చిపోతుంటాం. కానీ ఆర్గనైజేషన్కి ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడ మంజుల గారు, సీనన్న, ప్రతాప్ రెడ్డి గారు. సో వాళ్ళ ముగ్గురే మీ అందరికీ ఏ అవసరం ఉన్నా ఫోన్ చేసేది. సో సీనన్న ఒకసారి మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. సో ఈ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మల్లన్న చాలా ఎనర్జెటిక్, మామూలు ఎనర్జెటిక్ కాదు అసలు. మా 18 hours 16 hours వర్క్ చేసేటోళ్ళని చాలా మంది, తక్కువ మందిని చూస్తాము. మామూలుగా యూఎస్లో ఉండి ఇక్కడికి వర్క్ చేయడము. సో దానికి తోడు మంజుల దొరకడము, మంజుల అందరికీ 33 డిస్ట్రిక్ట్లలో చాప్టర్స్ ఓపెన్ చేయడము, వాళ్ళందరితో మాట్లాడటము కంటిన్యూగా చూస్తుంటే నేను కొంచెం స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా పట్టించుకోలే. కానీ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి డబ్బులు ఎట్లా కావాలి అనేది చూసిన తర్వాత అప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను కొంచెం తక్కువ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి మేము అందరం కలిసి అందరి దగ్గర డబ్బులు చేయడం, తర్వాత ఈ కంపెనీస్ నుంచి తీసుకోవడం, ఇవన్నీ తీసుకోవడం తర్వాతనే ఇది బాగా సక్సెస్ అయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మల్లన్న అండ్ మంజుల, ప్రతాప్ అన్న, ప్లస్ దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడ మా శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని
హాన చేసిన మంజుల మేడం, మల్లారెడ్డి గారు. మంజుల మేడం యాక్చువల్గా నా నేటివ్ ప్లేస్ కొల్లాపూర్, జూపల్లి. జూపల్లి ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద కొల్లాపూర్, నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ నౌ. వేర్ ద ఫ్యామిలీ నియర్ టు మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ. సో మీ అందరు తెలుసండి, ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ మాకు ఎంత హెల్ప్ చేశారో. 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చారు. ఆ ప్రెసిడెంట్స్ అందరినీ ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు. సో ఒకసారి బిఫోర్ దట్ మంచిర్యాల ఒకసారి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ 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 కమ్. ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సో మంచిర్యాల అనగానే డాక్టర్ రాజేశ్వరి గారు అండి, మీ అందరికి తెలుసు, డెర్మటాలజిస్ట్, మోర్ దాన్ 6 to 7 బ్రాంచెస్. బట్ తను ముందుకు వచ్చి ఈ చాప్టర్ని బిల్డ్ చేశారు. భూమేష్ గారు అండ్ సరోజ గారు, థ్యాంక్ యూ మేడం. రాజేష్ గారిని మాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసిన దీని వెనకాల ఉన్న మెయిన్ మల్లారెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ మంజుల గారికి నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సో నిజంగా ఎంత గ్రాండ్ సక్సెస్ మేము అనుకోలేదు మొన్న జరిగిన 2 days కన్వెన్షన్లో. సో మీ అందరికీ కూడా మేము మా మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి చాలా సపోర్ట్గా ఉంటాము. సో మీరు కూడా మాకు సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరూ పార్టీ మూడ్లో ఉన్నట్టున్నారు, అసలు ఎవరు ఏమి వినేటట్టు కూడా ఏం లేదు. ఎనీహౌ మనము ఈ 2 days 27, 28 నాడు ఏదైతే జీటీఐ కన్వెన్షన్ జరుపుకున్నామో అది చాలా గ్రాండ్గా సక్సెస్ అయింది. ఎవరు కూడా ఊహించినంత విధంగా చాలామంది వచ్చేసి మనల్ని అసలు ఇంత జరుగుతుంది అనే ఒక చిన్న సీడ్ లాగా వచ్చేసి అది పెద్ద వృక్షం లాగా ఒక 1 year అట్లీస్ట్ మనం పడిన ఒక 3 months కష్టంతోనే ఏదైతే మన మల్లారెడ్డి గారు, మంజుల గారు కష్టపడి శ్రమించి ఆ స్టేజ్కి తీసుకుని వచ్చారు. ఇంక ముందు కూడా అదే విధంగా కంటిన్యూ చేసి మన అందరి యొక్క సహకారాన్ని అందిస్తామని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాము. అలాగే ఈ యొక్క జీటీఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయినందుకు మేమందరం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాము. ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ ఈ జీటీఏ దాని కిందగా వచ్చినటువంటి తయారు చేసినటువంటి మల్లారెడ్డి గారికి ప్లస్ మంజులకి వన్స్ అగైన్ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. జీటీఏ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. 3 నెలల కష్టపడ్డ శ్రమ 2 అయిపోయింది. మళ్ళా సక్సెస్ మీట్ అని చెప్పేసి మళ్ళా మర్చిపోకుండా అందరినీ ఒకే వేదిక మీదకి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి అందరినీ గౌరవించుకునే విధంగా తయారు చేసినటువంటి మల్లారెడ్డి గారికి, మంజులక్క గారికి హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తూ ముందు ఈ జీటీఏ ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టించి ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఎన్నో చేసుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ తెలుసండి, రమేష్ గారి డాక్టర్ శ్రీజ గారిని ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆ రోజు చాలా చక్కని డ్యాన్సెస్తో మనల్ని పెర్ఫామ్ చేశారు. చాలా ఆ రోజు ప్రణవాలయ సాంగ్ అండ్ పౌర్ణమి సాంగ్ డ్యాన్స్ చేసిన శ్రీజనేనండి. అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టాల్సిన కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ శ్రీజ, ఒకసారి మాట్లాడండి. Thank you, Mallareddy sir and Manjula ma'am, for giving us a beautiful opportunity. 27th and 29th, me and my team was performed. Actually, నేను ఇంకా క్లాసెస్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టీమ్. మల్లారెడ్డి సార్ గారు శ్రీజ గ్రూప్ ట్రై చేయి, సోలో కష్టం అవుతుందంటే అందరినీ గ్రూప్ డిఫరెంట్ టీచర్స్ దగ్గర నుంచి గ్యాదర్ చేసి ఒక 4-5 days కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ చేసి అంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ టాలెంట్, ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని వీ డిడ్ హార్డ్ వర్క్. ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు మల్లారెడ్డి సార్కి, మంజుల మ్యామ్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా జీటీఐవి ఇంకా ఇక్కడ ఈవెంట్స్ ఇంకా జరగాలి. మేము ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్లో మాకు మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ శ్రీజ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే మీ అందరికి తెలుసండి, ఈ జీటీఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఎంతో మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఎస్, మన స్టార్ డాక్టర్ ప్రమోద్ చంద్రారెడ్డి గారు వచ్చారు. ఒకసారి అందరు క్లాప్స్ కొట్టండి. మీ అందరు తెలుసు, సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ నిజంగా ప్రమోద్ చంద్రారెడ్డి గారు ఇస్ మెయిన్ బ్యాక్ బోన్. ప్లీజ్ కమ్ ప్రమోద్. అలాగనే డాక్టర్ గోపి గారు కూడా వచ్చారు, డాక్టర్ రాజగోపాల్ వచ్చారు. అంటే 33 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో అయినా నిజంగా మనకేమైనా హెల్ప్ కావాలంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే
ప్రతి మండలానికి ఒక డాక్టర్ ఉన్నారండి మన వాళ్ళు. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ప్రమోద్ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ మల్లన్న. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ జీటీఏలో మమ్మల్ని భాగస్వాములు చేసినందుకు మీకు, మంజుల మేడంకి, సీనన్నకి, ప్రతాప్ బావకి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అండ్ మీరు ఏ ఆశయంతో, ఏ గోల్తోనైతే ఈ జీటీఏని ఇన్స్టాల్ చేసిండ్రో, ఈ జీటీఏని తయారు చేసిండ్రో, అవన్నీ ఈ నూతన సంవత్సరంలో పరిపూర్ణంగా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలని, ఆ దేవుడు మీకు ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానన్న. లాంగ్ లీవ్ జీటీఏ. హోప్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ అండ్ ఫ్యాంటాస్టిక్. మనం అనుకునే అన్నీ ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ లోపు సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జీటీఏలో దుమ్ము లేపాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రమోద్. మీ అందరికి తెలుసండి, డాక్టర్ ప్రమోద్ చంద్రారెడ్డి ఫ్రమ్ నిర్మల్. సో అలానే జగిత్యాల నుంచి డాక్టర్ గోపి వచ్చారు. డాక్టర్ గోపిని మాట్లాడు. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ సో ఈ జీటీఏ ఈవెంట్ ఈ ఇయర్ ఇంత గ్రాండ్గా, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా పర్ఫామ్ చేసిన జీటీఏ టీమ్కి మల్లారెడ్డి గారు కానీ, మంజుల మేడం గారు కానీ, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కానీ, మెయిన్ మన అభిషేక్ అన్న గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మనం వెరీ వెరీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ ఫర్ దిస్ సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్. అండ్ ఐ హోప్ ద కమింగ్ ఈవెంట్ విల్ బీ మోర్ బూమ్ అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మృదులా గారిని, డాక్టర్ మృదులా గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సి వస్తున్నాను. శోభా గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలానే డాక్టర్ రాజగోపాల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అందరికీ. ఈ జీటీఏ ప్రోగ్రామ్ మనము 2 days 27, 28 విజయవంతంగా కంప్లీట్ చేసుకొని సందర్భంగా సక్సెస్ మీట్ కూడా చాలా గ్రాండ్గా జరుపుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ జీటీఏకి సహకరించినటువంటి అందరి మిత్రులకు, డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్స్కి, సభ్యులందరికీ పదే పదే ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాము. తర్వాత జీటీఏ ఫౌండర్ అయినటువంటి అలుమల్ల మల్లారెడ్డి గారు నా చిన్ననాటి మిత్రుడు, తర్వాత ప్రతాప్ బావ, సీనన్న, మంజుల మేడం మరియు అందరి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్లకి, అందరి కోఆర్డినేటర్లు అందరికీ పదే పదే ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మల్లన్న చిన్నప్పటి నుంచి అంటే స్కూల్ ఫ్రెండ్స్, చిన్న చెడ్డీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటాం కదా, చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్. అయితే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు సినిమా 70mm సినిమా థియేటర్స్ వచ్చినాయి కదా, డిజిటల్ సిస్టమ్స్. అంతకుముందు మన చిన్న చిన్న థియేటర్లో పోయి సినిమా చూసేది, టీవీల ముందు చూసేది. అట్లా కాకుండా మల్లన్నతో ఉంటే ఎట్లుంటుందంటే ఆ ఉన్న నెల రోజులు, ఆ ఉన్న 2 నెలలు అది ఎట్లుంటుందంటే నీకు తెలియకుండా అట్లా ఆ ఐమాక్స్ సినిమా థియేటర్లో సినిమా చూసినంతగా కోలాహలంగా అట్లా లైఫ్ ఇట్లనే ఉంటుందా, జీవితం అంతా మనందరం ఇట్లనే ఉంటామా అన్నట్టుగా రోజు గడిచిపోతూ ఉంటుంది. అట్లా అలా గడిచిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత సడన్గా ఏమవుతుందంటే ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోతారు కదా, ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే సేమ్ మనం యాంటీనా తిప్పుకొని ఇట్లా చూస్తాం టీవీ, ఇట్లా తిప్పుకొని పైన ఎవరు తిప్పురు అంటే ఇట్లా చుక్కలు వస్తుంటే ఎట్లుంటుందో లైఫ్ అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఈ 1 week నుంచి 10 days నుంచి చాలా యూఫోరిక్ స్టేజ్లో, చాలా ఎక్సైట్మెంట్ స్టేజ్లో అందరూ ఉన్నారనుకుంటున్నాము. మేము కూడా అదే స్టేజ్లో ఉన్నాము ఆఫ్ కోర్స్. కాకపోతే మాకు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక 30-40 ఏళ్ళ నుంచి ఇదంతా మాకు అలవాటు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మేము ఊహించుకొని మైండ్ స్టెబిలైజ్ చేసుకుంటాము. కాకపోతే మీరు కూడా కొంచెం డిప్రెషన్లో పోకండి. దీని తర్వాత ఈ స్ట్రెంత్ని మీరు ఇట్లనే కంటిన్యూ చేయాలంటే మన జీటీఏ కార్యక్రమాలు బాగా చేసి ఆ రిజల్ట్ని మళ్ళా చూపిస్తే మళ్ళీ జీటీఏ కన్వెన్షన్ ఇంతకంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. కానీ ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమమే కదా అని చెప్పి జీటీఏ ఇంతే చేసినాం కదా. మల్లన్న వచ్చిండు, కష్టపడ్డాడు, మంజుల మేడం కష్టపడ్డది, ప్రతాప్ బాబు కష్టపడ్డాడు, సీనన్న ఫండ్స్ అన్ని తెచ్చిండు, చాలా కలర్ఫుల్గా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇంతే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్లుగా మనల్ని ఎలెక్ట్ చేసిర్రు, మనంతటా మనమే బాధ్యతలు తీసుకున్నాం. కాబట్టి అక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్, నీడీ పీపుల్, ఎసెన్షియల్ ఏవైతే ఉన్నటువంటి మనం ఏమైనా పబ్లిక్ కానీ అక్కడ స్కూల్స్లో కానీ పూర్ పీపుల్ కానీ ఏదైనా అఫ్ కోర్స్ ప్రమోద్, నేను, మేము మా పేరే పూర్ పీపుల్ డాక్టర్స్ అనుకోండి. మేము యాక్చువల్లీ మా ఏరియాలో మమ్మల్ని అందరూ పూర్ పీపుల్స్ డాక్టర్ అని పిలుస్తారు. మేము ఫీజెస్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సర్జరీస్ చేస్తూనే ఉంటాం. వందల వేలుగా సంఖ్య లేదు, సర్జరీస్కి నెంబరే లేదు. ఎవరు ఎప్పుడు పిలిచినా ఎక్కడ పిలిచినా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా లెక్క పెట్టుకోము. కాకపోతే అందరూ సర్వీస్ చేసేసి మంచి యాక్టివిటీస్ని చేసి అవన్నీ మనం జీటీఏలో ప్రొజెక్ట్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ టైంకి జీటీఏలో ఫస్ట్ డే లోపల ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్తో పాటు మనం చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని కూడా కొన్నిటిని చేసి మళ్ళీ నాకు దాన్ని తెలియపరిచి
అని ఫస్ట్ మనం పిలిచినటువంటి వాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులు కానీ లోకల్ లీడర్లు కానీ అందరూ కానీ అప్రిషియేట్ విధంగా మన జీటీఏ కొనసాగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ అండి. సో డాక్టర్స్ తక్కువ మాట్లాడతారు, పనులు ఎక్కువ చేస్తారు కాబట్టి సో వీఆర్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ ఆల్ డాక్టర్స్ హియర్. ఈ జీటీఏ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో మంచి మంచి ప్రొఫెషనల్లో మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఆల్వేస్ విల్ సపోర్ట్ 100%. సపోర్ట్. షూర్ తప్పకుండా. డాక్టర్ మురళి గారిని మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాను. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. వెరీ హ్యాపీ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. అంటే మల్లన్న శిల్ప వాళ్ళు సొంత అన్నయ్య వదిన వాళ్ళు. అండ్ యాక్చువల్లీ వేణు వాజ్ కంటిన్యూస్లీ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ జగిత్యాల IMA. We know 3 years how we made many ఎన్నో ఫెస్టివల్స్ కానీ ఎనీ CMS ఎలా అరేంజ్ చేయాలో. ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ టఫ్ జాబ్ ఫర్ ఓన్లీ 200 డాక్టర్స్ దే. బట్ ఇన్ని 1000 మందికి యూ ఆల్ మేడ్ ఇట్ సో సక్సెస్ఫుల్. ఇట్స్ రియల్లీ అ వెరీ గ్రేట్ టాస్క్. రియల్లీ టేక్ ఎ బో అన్నట్టు రియల్లీ వెరీ గ్రేట్ అండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ వీ వుడ్ obviously extend our every hand in any ways. A way lo aina will be first in our GTA programs. Thank you Anna for giving us this opportunity. థ్యాంక్ యూ మురళి. అలానే డాక్టర్ రాజన్న సిరిసిల్ల మీ అందరు తెలుసండి. శిరీష గారు అక్కడ బోర్డు మొత్తం డాక్టర్స్తోనే ఫిల్ చేశారు. సో మనకు నిజంగా తెలంగాణ మొత్తం ఎక్కడన్నా తెలుపుకోవాలంటే ఫస్ట్ అక్కకు ఫోన్ చేయొచ్చు. సో మేబీ మేము బాగా చేస్తున్నాం అక్క ఫ్యూచర్ మిమ్మల్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఒకసారి. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ మల్లారెడ్డి గారు అండ్ మంజుల అండ్ ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ కోసం కష్టపడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున మా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క సక్సెస్ మీట్కి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఇంకా ముందు ఈ ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఏమైతే చెప్పారో ఈ జీటీఏ ఆర్గనైజేషన్ కింద మనం చేయబోయే కార్యక్రమాలు ఏ రకంగా చేస్తున్నాము, అవి ఏవి ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాము, వాటిని మళ్ళీ తిరిగి మల్లారెడ్డి గారికి మనం ఎలా దాన్ని చూపించి బయటికి సొసైటీకి చూపిస్తాము అన్నది ముఖ్యంగా మేమందరం కూడా ముందుకు తీసుకుపోయి దానికి సపోర్టివ్గా నిలుస్తామని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాము. అలాగే అందరూ డాక్టర్స్ కలిపేసి ఈ జీటీఏ మెగా మెడికల్ ఈవెంట్ చేయాలన్నది నా కోరిక. అది అంటే యోయో టీవీలో కానీ మీడియాలో కానీ ఇప్పుడు మనం ఎలా 27, 28 ఇంత పెద్ద కన్వెన్షన్ చేసి మనము అన్ని విధాల మీడియా అందరికీ తెలిసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా జీటీఏ దాంట్లో మీరు మెంబరా అదేంటి అని చెప్పేసి నన్ను కూడా వచ్చి అడుగుతున్నారు. అలా అడిగినప్పుడు నాకు చాలా గ్రేట్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇంతకుముందు మేము ఇండివిజువల్గా యాజ్ ఏ డాక్టర్లో IMA ప్రెసిడెంట్గా IMA పరంగా మేము చిన్నగా కొంత మా ఊరి పరంగా మాత్రమే కొన్ని క్యాంప్స్ అవి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఎనీమియా అవేర్నెస్ కానీ చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ అవేర్నెస్ కానీ అడాలసెంట్స్కి వాళ్ళ హెల్త్ అవేర్నెస్ కానీ తీసుకుని వచ్చి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుండేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు మన పెద్ద ఫ్యామిలీ అయింది కాబట్టి జీటీఏ ఫ్యామిలీలో పెద్దగా ఇంకా మనము ఆ యొక్క సేవల్ని ఉపయోగించుకొని ఆ సేవలు ఏవైతే మనం చేసామో ఆ జీటీఏ ద్వారా మనం ఇంకా కూడా సొసైటీకి వరల్డ్ వైజ్గా మనము వాటిని తెలిపేదానికి ముందుకు వస్తాము. ఈ విధంగా మనము ఈ సక్సెస్ మీట్ని ముందుకు తీసుకుని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ కష్టపడి పనిచేసినటువంటి ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు చెప్తున్నారు కదా మల్లారెడ్డి గారు 3 months నుంచి నాకు తెలిసి మంజుల కూడా 3 అంటే మోర్ దెన్ 3 months అసలు కనీసము ఇంకా ఎక్కువ అసలు డే అండ్ నైట్ ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి 12-1 గంటకు ఫోన్ చేసినా కానీ దాని గురించి వివరిస్తూనే ఉంటుంది. జీటీఏ అక్క నువ్వు జాయిన్ అవ్వాల్సిందే, దీంట్లో ఎట్లుంటుంది అట్లా ఉంటుందని. సో అట్లుంటుంది ఇట్లుంటుంది అని కాదు కానీ మా చెల్లి చెప్పింది కాబట్టి నేను ఈ జీటీఏలోకి రావడం జరిగింది. ఎనీహౌ ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనము చిన్నగానే ఊహించుకున్నాము కానీ తర్వాత అంటే ఇప్పుడు జరిగిన దాన్ని బట్టి చాలా పెద్ద మొత్తంలో మనం చేసాము. అది ఏ రకంగా చేశారన్నది ముందు చెప్పినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా చెప్పి ఉన్నారు. నాకు ఆర్గనైజేషన్లో అంతగా అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిందంతా మనం వినాల్సిందే ఉంటుంది. విన్నాము ప్లస్ వాళ్ళ కష్టాన్ని కూడా మనము నిజంగా ఇంత కష్టపడ్డారా వీళ్ళు, ఇంత కష్టపడితే కానీ ఈ లెవెల్కి రావడం జరిగిందా అన్నది కూడా మాకు తెలిసింది. సో మేము కూడా ముందు అదే రకంగా కష్టపడి మన జీటీఏకి మంచి పేరు తెస్తామని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ.
మీ అందరు తెలుసు మన ఆర్గనైజేషన్ పెట్టగానే మేడం దివ్యవాణి గారు ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిన కోరుతున్నాం మేడం. మనందరు తెలుసండి బాపు బొమ్మ అంటే. సో పెళ్లి పుస్తకం సాంగ్ ఎంతమందికి తెలుసండి? చలో ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అండి. ఒకసారి దివ్యవాణి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. హలో అండి, అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండ్ ఐ విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. అండ్ మల్లారెడ్డి గారు కష్టజీవికి మారిపోయారు. నిజంగా ఆయనతో మా కాన్వర్సేషన్ యోయో ఛానల్లో నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఎప్పుడు ఈ గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ గురించి చాలా డిస్కషన్ మా ఇద్దరి మధ్య జరిగింది. అమెరికాలో చూసినట్టయితే ఈ ఆట నాట చాలామంది ఉండి కూడాను కొంత స్వార్థపూరితమైనటువంటి చూసినటువంటి ఇటువంటి దినాలలో అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళని మన ఇండియాకి తీసుకొని వచ్చి మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో మన యూనిటీ అనేది చూపించాలి అనేటువంటి ఆలోచన రావటం చాలా అది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండి. జనరల్గా నేను ఎక్కువ లోపల ఎవరితో నేను అంత మింగిల్ అవ్వలేను. ఆయన ఆలోచన విన్న వెంటనే దీంట్లో నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఒక మీతో ఒక కమ్యూనికేషన్తో వర్క్ చేయడానికి ఐఎమ్ ఆల్సో గెట్ రెడీ అని అన్నాను. చాలా చాలా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, చాలా చాలా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అలా మనది కాకుండా ఈ ఆరంభాన్ని అంతం వరకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఆ దేవుడి దయ, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్, ఇంకా అదే అందరి సపోర్ట్తో ముందుకు వెళ్తూ ఇంకా కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో దీనిని మళ్ళీ ఏపీలో కానీ అన్నీ కొనసాగించాలని అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇందులో ఇంత కష్టపడి వర్క్ చేసిన మీ అందరికీ కూడా నా హార్టిక్ కంగ్రాట్స్ చెప్తూ ఈ న్యూ ఇయర్లో 2026 మీ అందరికీ బ్లెస్డ్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ మేడం. మీ అందరికీ ఒకటి చెప్పాలండి, అంటే గెస్ట్ లాగా వచ్చి వెళ్ళడం కాదు, నేను ఇక్కడ నుంచి జీటీఏలో యాక్టివ్గా ఉంటాను, అట్లా ఒప్పుకుంటేనే ఇవాళ వస్తాను అన్నారు. సో అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి. మేడం రేపటి నుంచి జీటీఏలో యాక్టివ్గా ఉంటానని తనే అన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. సో మేము కూడా ఖచ్చితంగా మీ డెవలప్మెంట్లో, మీరు పాలిటిక్స్లో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని, మీ అందరం సహాయం దానికి హెల్ప్ కావాలని కోరుకుంటున్నాము. సో ఖచ్చితంగా ఉంటామని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ మేడం. మీ అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, మేడం దివ్యవాణి గారు మహాశివరాత్రికి చాలా బిగ్ ఈవెంట్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మనం తెలుసు మహాశివరాత్రి అంటే ఎప్పుడో చెన్నైలో అక్కడ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ కానీ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ February 15th మేడం ఆధ్వర్యంలో చాలా బిగ్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందరూ ఖచ్చితంగా మన జీటీఏ తరఫున దాన్ని సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎవరెవరైతే ఇక్కడ ఉంటారో, మెయిన్ ఎవరైతే ఎస్పెషల్ లేడీస్ మేడంకి సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మంజుల గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. సో ఆమెను పట్టుకుంటే మీకు అందరూ వచ్చేసినట్టు మేడం. అండ్ ఈ మహాశివరాత్రి మహోత్సవాలు అందరం జాగరణ చేస్తారు. డివోషనల్ని ఆకాశం నుంచి భూమికి వచ్చిందనే విధముగా అండ్ ఆ నైట్ ఫుల్ మా యోయో ఛానల్ని దాన్ని ఫుల్ ప్రమోట్ చేయాలనే ఆలోచనతో మా రెడ్డి గారి పర్మిషన్ లేకుండానే నేను మీకు అనౌన్స్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ మా మంజుల గారు ఉంటే ఇప్పుడే చెప్తున్నారు మ్యామ్, అండ్ మా పిల్లల్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి, మంచిగా కొత్త సంవత్సరంలో డివోషనల్గా దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్తో ఉండాలని నా రిక్వెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. యా అండి, అందరికీ సుపరిచితులు, మనందరికీ తెలంగాణ గడ్డలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, ఒక ఆట, ఒక పాట, ఒక ఎమ్మెల్యే, బిజినెస్లు ఎన్నో ఉన్న రసమయ్య గారు ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రావాలని వారిని చప్పట్లతో ఆహ్వానిస్తూ, వారి ఆట పాట అందరికీ తెలిసిందే. ఇంతేనా? బిగ్ అప్లాజ్ అండి. మీరు అందరికీ తెలుసు, నేను మీకు పెద్ద అభిమానిని. ఎందుకు అంటే ఆకో పచ్చ చందమామ అంటే నిజంగా ఆ పాట విన్న ఎవరికైనా సరే వారి మీద అభిమానం వందింతలు పెరుగుతుంది. నిజంగా మొన్న మా మాటను మన్నించి వేదిక మీద చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వారికి రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్కసారి చెప్పట్లండి. నిజంగా మనకి చాలా ఆ రోజు వేదిక చూసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. వారికి శాల్వతో సన్మానం. ఇప్పుడు శాల్వ కప్పి ఒక పాట అండి, ఎంత మంచి పాట అంటే వారి జీవితంలో వారికి ఇష్టమైన ఫేవరెట్ సాంగ్ మన దగ్గర ఇప్పుడు అందరికీ
ధన్యవాదాలు. భూబా తిన్నాను కాబట్టి కృతజ్ఞత ఉండాలి, సర్దిదిన రేవు తలుసుకోవాలి గంతే. ఎందుకనంటే మల్లన్న, మా యోయో మల్లన్న అంటే మాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి. చాలాసార్లు నేను ఒక 30 సార్లు అమెరికా పోవచ్చు, పోయిన ప్రతిసారి కూడా అన్నతోని మాట్లాడుతూ ఉంటా. అన్నింటికన్నా ఎక్కువ ఏందనంటే ఇవాళ ఎత్ర నార్యంతో పూజ్యంతే రమంతే అన్నారు. ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు నిలుస్తారా అంటారు. ఇక్కడ ఈ మహిళను గౌరవిస్తే నిజంగా మనం తల్లిదండ్రులు గౌరవించినట్టుగానే నేను భావించుకుంటా ఉంటా. నేను గొప్పగా చెప్పట్లేదు, కానీ చాలామంది మహిళలంటే అమెరికా వేరు, ఇక్కడ వేరు. అమెరికాలో అందరు సమానమే. భర్త కూర చేస్తే భార్య కూరగాయలు కోస్తుంది, నువ్వు అది చేస్తే ఇది చేస్తా అంటుంది. అక్కడ సమస్య లేదు, కానీ సమస్య అంతా ఇక్కడనే ఉన్నది. కానీ మా మంజమ్మ ఇయర్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో చాలా మగవాళ్లకు ధీటుగా, ఒక రకంగా చెప్పంటే అంత గొప్పగా ఎదిగినటువంటి వైనాన్ని ఆమెను గౌరవిస్తామని పిలువగానే నేను వచ్చిన దానికి నిజంగా చెప్తున్నామా నీకు ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఇక మా మల్లన్న అంటే మాకు సగమంతా కొమరేలి మల్లన్ననే ఉంటాడు. ప్రేమగల్ల మల్లన్న, ఆత్మగల్ల మల్లన్న. అమెరికాలో మా పైల మల్లన్నట్లనో కళాకారులకు యోయో మల్లన్న కూడా గట్లేదు. ఇద్దరు కూడా చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తులు. కాబట్టి మొన్న మరి అన్నను తప్పకుండా రావాలని ఈ జీటీఏ నేను ఎందుకనంటే ఇది చాలామంది రకరకాలుగానటువంటి అభిప్రాయాలు ఏమో నాకు తెలియదు, కానీ మనిషిలాగా బతకాలి, మనకున్న దాంట్లో కొంత సమాజానికి ఉపయోగపడాలన్నటువంటి ఒక నిస్వార్థమైనటువంటి సేవాభావంతో ఏర్పాటు చేసినదే ఈ జీటీ అని నేను భావించుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఆ గౌరవంతోనే నువ్వు ఎమ్మెల్యే 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేనా చైర్మనా ఇవన్నీ పక్కన 4 సినిమాలు తీసిన అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నానికి చేయూతను అందించాలన్న ఉద్దేశంతో నేను వచ్చినాను. కాబట్టి మీ అందరు కూడా మరొకసారి నమస్కారాలు. నాకు కూడా ఈ అవకాశం కలిగించిన నమస్కారాలు. నేను ఒకటే కోరుకుంటా ఉంటున్నా, మనిషిలోని స్వార్థాన్ని వదులుకున్నప్పుడే మనిషిలాగా బతకగలుగుతాడు. నేను అదే కోరుకుంటా. నీడనిచ్చే చెట్టుకింత స్వార్థమున్నదా? చెట్టుకే మన స్వార్థం ఉన్నదా? నీళ్ళు కప్పితే చాలు నీకు నీడనిస్తుంది, కాయనిస్తుంది. నీడనిచ్చే చెట్టుకింత స్వార్థమున్నదా? నింగిలోని చినుకుకింత స్వార్థమున్నదా? వానకాలం రాగానే నీకు ఎందుకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి? నీకోసము చినుకులు ఎందుకు రావాలని నేను అడుగుతా ఉన్నా. నువ్వేం చేసినావు? నీరు పోసినవా? పైసలు కట్టినవా? దానికి ఏమన్నా రెంట్ కట్టినవా? నీకోసం ఎందుకు రావాలి? నీడనిచ్చే చెట్టుకింత స్వార్థమున్నదా? నింగిలోని చినుకుకింత స్వార్థమున్నదా? మనిషిలోని మలినమంతా కడుగవెందుకు? మనిషిలో ఒక రోజైనా బతుకవెందుకు? మనస నిన్ను నిప్పుతోటి కడుగనా? మనస నీ మనసు ఎంత స్వార్థంతో కూడుకున్నదిరా. మా యోయో మల్లన్న గొప్పగా ఎదిగిండు అనుకో, ఎదిగితే మనకింత సాయం చేస్తానని ఎవడు అనుకోడు. ఈయన ఎప్పుడు కింద పడగొడితే మంచిగుంటుందో ఇదే మనకు. ఎవడైనా చకచక నడుస్తుంటే చాలు వాని కాళ్ళకి అట్టబట్టాలి. వాడు రాయుధానికి అడ్డం పడితే అయ్యో అలా, కానీ సమాజము వాడి పడిపోగానే నవ్వుతూ ఉంటాడు. అసలు మనిషి ఎంతో గొప్పవాడమ్మా. సింహంలాగా అరుస్తాడు, పులిలాగా గాండ్రిస్తాడు. చందమామ నందుకునే శక్తి నీకున్నా. చంద్రమండలం మీద కాలు మోపుతున్నాడు మనిషి. వానంత గొప్ప మనిషి ఉన్నాడు ఎవడన్నా? చందమామ నందుకునే శక్తి నీకున్నా. సముద్రాన్ని ఈదగలిగే బలము నీకున్నా. ఎదుటివాడు ఎదుగుతుంటే ఓర్వవెందుకు? ఓర్వవెందుకు? ఎనుక నుంచి పొడిచెపాడు గుణము ఎందుకు? మనస నిని నిప్పుతోటి కడుగనా? మనస మనుషులాగా బతకాలంటే మన మనసులను సంస్కరించాలన్నటువంటి సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేయబడ్డది అనేది ఈ జీటీ అని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇది వర్తిల్లాలని చెప్పేసి మనస్పూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తల్లి. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. ఎప్పుడు రైతులను బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటుంది మా మంజులమ్మ. ఎటు పోయినా ఆకుపచ్చ చందమామ అంటాడు. ఆకుపచ్చ చందమామ నువ్వెలే నీకు మచ్చ యాడాలేనే లేదులే. నింగిలున్న చందమామయ్య చేతిలో మహిమ ఏమున్నది?
మన్నుల నుంచెల్లి అన్నము తీసే మహిమ నీకున్నది. రైతు 5 వేళ్ళు మట్టిలోకి బురదలోకి దిగితే ఈ 5 వేళ్ళు మన నోట్లోకి వస్తాయి. కాబట్టి రైతు బతకాలి, రైతు వర్ధిల్లాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచన ప్రతి క్షణం మా మంజులమ్మ అని చెప్తా ఉంటుంది. అందుకే ప్రకృతిని మనం ప్రేమిస్తాం. జీవితంలో 2 భూమి ఆకాశాలు మన కళ్ళ ముందు కడిపెడితే అద్భుతమైనటువంటి శక్తి స్వరూపాలు అయితే మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లి కూడా అంతే శక్తి స్వరూపం అని మేము భావించుకుంటాం. కాబట్టి వాళ్ళు బాగుండాలని మనస్పూర్వకంగా కోరుకుంటుంది. మళ్ళా దాపకు అక్కడ ఉన్న మొత్తం ఆ రేణుగుంటది ఒక 10 ఎకరాలు నాకు రాసిద్దామంటే వాగు పక్కన 10 ఎకరాలు ఉన్నాయి, 25 ఎకరాలు అందులో ఒక 10 ఇచ్చేసి మా మంజులమ్మ దగ్గర నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా. ఆమె రియల్ ఎస్టేట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు నేను పైసలు అడుకునేది. నా దగ్గర పైసలు ఎమ్మెల్యే కాదు నేను దయచేసి. ఎందుకంటే పాటలు పాడుకుంటూ వచ్చినాను ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో 14 సంవత్సరాలు. నేను హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్గా నేను ఒక 20 సంవత్సరాలు పనిచేసినమ్మా. గవర్నమెంట్ టీచర్గా పనిచేసిన. ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం నన్ను ఒక 5 సంవత్సరాలు సస్పెండ్ చేశారు. అయినా పాటను వదలలేదు. ఆ పాట చివరికి నన్ను ఎమ్మెల్యేలు కూడా చేసింది మానుకొండరు 2 సార్లు 10 సంవత్సరాలు. నేను ఎందుకనంటే పాటను ప్రేమించిన వాడిని, తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రేమించిన వాడిని. ఇట్లాంటి వాళ్ళు మా అందరు కూడా అక్కడ మా నవీన్ అన్న ఉన్నాడు, మా తాట నవీన్ అన్న కూడా ఉన్నారు. మా వాళ్ళందరూ కూడా అమెరికాకు నేను చాలాసార్లు ఒక 5 సార్లు రిజెక్ట్ చేసినాను. తెలంగాణ వచ్చేదాకా నన్ను అమెరికాలో అడిగబెట్టనియలే. నువ్వు అత్తాడ పాటలు పాడుతావు, వద్దే వద్దన్నారు వాడికి తెలంగాణ పాట. అయినా తెలంగాణ వచ్చినాక నాకు గొప్ప అవకాశం వచ్చినది. నా ఆత్మీయులు, నా మిత్రులు, మీరంతా నిజంగా చెప్తా ఉన్నా, వాస్తవం ఇది కాదు. నేను తెలంగాణలో ఎక్కువగా తెలంగాణ పల్లె పాటలు పాడేది. నా ఎరుకల నేను చుట్టాల మార్గము పోతే ఎంతో గావురంగా చూసేదిరా. చుట్టాలు ఎవడని ఇంటికి వస్తే కుంపటంతా కొన్ని కూర వండి పెట్టి కళ్ళు కూడా లేస్తే ఇల్లంతా పండుగే. రోజుకొక ఇంట్లో భోజనాలు పెట్టి వాయినాలు పెట్టి ఇసరలెన్నో పెట్టి మళ్ళా చెట్టప్పుడు ఊరి అమల దాకా సాగదోలి కళ్ళ నీళ్లు తీసేదిరా. ఇప్పుడు ఇంటికి చుట్టం వస్తే ఇడుపులెంటా నీలుగాలిరా. వాడు ఎవరింటికి వస్తాడో తెలియదు, ఎవరింటికి తెలియదు. ఆ ప్రేమలన్నీ ఆడవాయే, పల్లెల్లో పగలు పంతాలు ఎక్కువాయే. ఆ ప్రేమలతోని అల్లుకున్నటువంటి జీవితం ఈ తెలంగాణ సంస్కృతి కావాలని కలలు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమ కళాకారునిగా భాగస్వామ్యమైనటువంటి నాకు ఇలాంటి అనేక వేదికల మీద గౌరవం ఇచ్చినందుకు, ఆదరించినందుకు మీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మల్లన్న, థ్యాంక్ యూ. నువ్వు ఎప్పుడు కానీ చేతులు ఇడిచిపెట్టే నిలబడాలి, చేతులు కట్టిపియాలి, నువ్వు కట్టుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ అన్న. తప్పకుండా అన్న. నిజంగా మేము అన్న డే 1 నుంచి ఇంటికి వచ్చి నేను మీ పక్కన ఉంటానని చెప్పి సహకరించాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, రసమే అన్న. చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఇది రిక్వెస్ట్ అనుకుంటారా, ఆర్డర్ అనుకుంటారా, ఇంకేమైనా కానీ ఈరోజు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు అమెరికాకి. మళ్ళీ మనకి సంవత్సరం దాకా దొరకడేమో. ఇంకొక 1 అవర్ వరకు అందరము ఉందాము, హ్యాపీగా అందరము ధూమ్ధామ్ డాన్స్ చేసి ఈరోజు ఒక పండగ లాగా ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్దాం. కాబట్టి మన ఇల్లు ఎప్పుడు ఉండేదే, మన రేపు పొద్దుగాలు ఎప్పుడు ఉండేదే మళ్ళీ ప్రయాణం అనేది. కాకపోతే ఈ రోజు నైట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. ప్లీజ్ అందరూ ఇంకొక 1 అవర్ వరకు ఎటు వెళ్ళొద్దు. ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి టీం అందరికీ నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా అందరు రాలేదు, ప్లీజ్ అందరూ రండి. శారదా బాబు అందరికంటే ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసింది మల్కాజ్గిరిలో. ఎంటైర్ అకేషన్లో కూడా శ్రీను బాబు ఎఫర్ట్ చాలా ఎక్కువ. శ్రీనివాసరావు గారు ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రశాంత్ రావు, అక్షిత అండ్ ఎంటైర్ టీమ్
ప్లీజ్ దయచేసి తర్వాత ఎవ్వరు పిలవలేదు అని అనుకోవద్దు. అందరు వెనకాల ఉండకండి, ఎప్పుడు వెనకాలే ఉంటారు. వైట్ షాల్ కొంపల్లి అంతా, నా ఫ్యామిలీ అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు. ఒక్కసారి పెద్ద చప్పట్లండి. నిజంగా శ్రీనివాసరావు గారు చేసిన హెల్ప్ మా జీటీఏకి, మన జీటీఏకి రియల్లీ. వారు 2 రోజులు ఫోన్లో ఏంటది ఏమంటారు వాకీ టాక్లో 16 కిలోమీటర్లు తిరుగున్నారు. వారి ఫోన్లో చూస్తున్నాను. నిజంగా ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టారంటే వారి కాళ్ళకి మొత్తం పొక్కులు వచ్చేసాయి, అంటే బొబ్బులు కట్టాయి. అంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో ఒక్కసారి వారికి పెద్ద చప్పట్లండి. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, నిజంగా వండర్ఫుల్ జాబ్ బాబు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒకసారి దివ్యవాన్ గారు ప్లీజ్. అక్క అట్లా కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తే అందరు కనబడతారు. వేదిక చిన్నగా ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీ అంతా ఎక్కువ ఉన్నారు. రా కృష్ణ, ఒకసారి కృష్ణ ఈరోజు ఈ అకేషన్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేస్తున్నారో మీ అందరికీ తెలుసు. అదే కృష్ణ అంటేనే ఒక వండర్. రియల్లీ కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నీ సపోర్ట్, నీ టైం మాకెప్పుడు కావాలి. విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఎక్కడుంది నీ బ్యూటిఫుల్ వైఫ్? Thank you, and Manjula ma'am, so kind and great words filled with humility. Thank you, sir, for the honors. Also, the occasion, I just also wanted to thank everyone, every guest who has taken the time. ఈ అంత టైంని కూడా మనం డెఫినెట్లీ ఒక మీనింగ్ఫుల్ కాన్వర్జేషన్స్ చేసుకుంటూ మీనింగ్ఫుల్ అవుట్కమ్ వచ్చేటట్టు we will surely do that. Thank you very much. And one last acknowledgement. Also, I thank Optimus Capital. లక్షల్లో కాకపోయినా వేలల్లో చిన్న స్పాన్సర్షిప్ చేశారు ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్. సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ హీ హాస్ బీన్ డూయింగ్ సో గ్రేట్. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆయన పేరు తీసుకుంటూ ఇంకా మీరు మాకు బాగా సపోర్ట్ చేసి చారిటీ చేయాలి అని ఐ రిక్వెస్ట్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. మీ అందరికి తెలుసండి మనకు ఎంత బాగా పెర్ఫామ్ చేశారో పరంపర టీం. పరంపర ఓనర్ ప్రమోద్ రెడ్డి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఒకసారి బిగ్ క్లాప్స్ అండి ఎవ్రీబడి. ఎందుకంటే నాకు ఈవెంట్ అయిపోయాక హైయెస్ట్ మంది అడిగింది పరంపర పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి. థ్యాంక్ యూ ప్రమోద్. అంత అంటే ఓన్ చేసుకొని మీరు చేశారు. ఒకసారి ప్రమోద్ గారిని మాట్లాడాల్సిందే కోరుతున్నాను. అన్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జీటీఏ ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో చేసినప్పుడు అన్ఫార్చునేట్గా అంటే మల్లన్నతోటి పరిచయం కూడా అనుకోకుండా జరిగింది. సార్ రవీంద్ర భారతి బ్యాక్ స్టేజ్లో వి మెట్. అంటే జస్ట్ రేపు ఇట్లా జీటీఏ ఉంది ప్రమోద్, ఇది మీరు ఒకసారి చేయాలనగానే ఇమీడియట్గా వి వర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ లాస్ట్ మన మ్యారియట్లో చేసాము. దెన్ ఇమీడియట్లీ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ఫస్ట్ కన్వెన్షన్. వి ఆర్ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ కల్చర్, హెరిటేజ్ అండ్ జాయినింగ్ విత్ అవర్ పరంపర ఫౌండేషన్. Thank you very much, Anna. We are always there with you to promote our Telugu, whatever we say, that Telugu culture, Telugu poetry and literature, whatever it is. We are there with you. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ అన్న. అలాగనే మీ యాజ్ మంజుల గారు చెప్పినప్పుడు సీను ఈజ్ వెరీ బ్యాక్ బోన్ అండి. ఆ రోజు 2 డేస్కి ఫుడ్, కన్వెన్షన్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ అరేంజ్మెంట్స్, వాట్ నాట్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. మాకేమైనా లేదు అంటే వెంటనే సీన్ కాలేదు అన్నట్టు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీను. థ్యాంక్ యూ, స్మాల్ వర్డ్ బట్ ఒకసారి సీను గారిని మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. మంజుల గారికి, మల్లారెడ్డి గారికి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగనే మాకు ఎప్పటికప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండి సపోర్ట్ ఉండి ఒకసారి సుధాకర్ కమ్, యు ఆర్ ద వన్. మీ అందరు తెలుసండి సుధాకర్ డే 1 యోయో టీవీ నుంచి ఉన్నారండి. 10 సంవత్సరాల ఎంప్లాయీ తను. సో అంతకన్నా మించి ఏముండదు. రా సుధాకర్, మేడం దగ్గర తీసుకో తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ సుధాకర్. 10 సంవత్సరాలండి మా ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ డే 1 నుంచి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ.
అలాగనే నవీన్ గారిని ఒకసారి మాట్లాడాల్సిందే కోరుతున్నాను. నవీన్ గోల్డ్ మీ అందరు తెలుసండి, డే 1 నుంచి మాకు సపోర్ట్గా ఉన్నారు. నమస్తే అండి. ఈరోజు గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ ద్వారా మల్లారెడ్డి గారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద ట్రెండ్గా మారింది. ఈరోజు దానికి తోడుగా మంజులరావు గారు హైదరాబాద్లో ఉండి, మల్లారెడ్డి గారు అమెరికాలో ఉండి, మల్లారెడ్డి గారు చెప్పిన మాటల్ని వింటూ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఏం చేస్తే తెలంగాణ ప్రజలకు దగ్గరికి వెళ్తాం, తెలంగాణలో ఉన్న మట్టిలో మాణిక్యాలు ఏ విధంగా బయటకు తీసుకెళ్తాం, కళాకారుని ఏ విధంగా మనం బయటకు తీసుకెళ్తాం, వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయగలుగుతామని మల్లారెడ్డి గారు చెప్పిన విధి విధానాలకి అనుకొని మంజులరావు గారు ఒక సుమారుగా 2 నుంచి 3 నెలలు నిద్ర లేకుండా గడిపిన రోజు నేను చాలా చూడడం జరిగింది. అది రియల్గా అదృష్టం. ఒక ఆడశక్తి లేకుండా ఏం జరగదు. బ్రహ్మదేవుడు అనేది కూడా అమ్మకు పుట్టినవాడే. అలాంటి మల్లారెడ్డి సక్సెస్ వెనుక కూడా ఆ అమ్మ మంజుల ఈరోజు కష్టపడదని నేను అనుకుంటున్నాను. అది అందరికీ తెలుసు. ఇలాంటి మల్లారెడ్డి గారిని కన్న తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో అద్భుతమైన గొప్ప వ్యక్తులు. వాళ్ళ పాదాలకు నేను నిజంగా శిరసా వహిస్తూ వాళ్ళకి నమస్కరిస్తున్నాను. ఇలాంటి మల్లారెడ్డిని ఎంతో మందిని ఈ తెలంగాణ తల్లి తయారు చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ జీటీఏ ద్వారా ఎంతో మంది కుటుంబాలకు ఆత్మీయులు దొరికారు, మనుషులు దొరికారు, ఎంతో మందికి ఆత్మీయత దొరికింది. దీని ద్వారా మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలు ఆనందంగా గడపడానికి మనుషులు దొరికారు. ఈ జీటీఏ ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే అద్భుతంగా జరిగి మల్లారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంకా ముందుకు పోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శ్రీమాత్రే నమః. యోయో టీవీ వాళ్ళు మనకు ప్రతి విషయంలో కూడా మన ఎమ్మటుండి బాగా కష్టపడ్డారు. ఈక్వల్గా మేము ఎంత కష్టపడ్డామో వాళ్ళు కూడా అంతే కష్టపడ్డారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అభి అండ్ ఎవ్రీబడి ఆల్సో. మల్లన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మల్లన్న. హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు రవికాంత్ రెడ్డి, నిజామాబాద్ జీటీఏ మెంబర్. నేను కోంపల్లిలో ఒక గర్ల్స్ స్కూల్లోని బాత్రూమ్ కట్టిస్తున్నాను మన జీటీఏ తరఫు నుండి, మా నిజామాబాద్ తరఫు నుండి. మా మల్లన్న గారు అది ఇనాగ్రేషన్ 12 రోజులు అవుతుంది. మల్లన్న గారు ఉండాలా ఆల్రెడీ. మా మంజులక ఏమి ఇస్తారా తమ్ము, ఏమి ఇస్తలేవు అని అంటుంది. మంజులక, మా తమ్ముడు ఏం చేస్తలేవు అంటున్నావు, చేస్తున్నాం మంజులక. మల్లన్న గారు మీరు ఏమైనా ఎక్స్టెన్షన్ అయితే చెప్పండి, లేదంటే ఇనాగ్రేషన్ పిలుస్తా. ఇనాగ్రేషన్ నచ్చుకోండి ఫౌండేషన్ రోజు జీడీ తరఫున మన జీడీ మీరు వచ్చి చేసుకోవాలన్న, ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోండి. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇలాంటి వాళ్ళు నిజంగా చాలా ఉండాలి. మహిళలకి తను స్కూల్లో టాయిలెట్స్ కట్టిస్తున్నాను అంటున్నారు. సో అంతకన్నా ఏం కావాలండి, తను ఓన్గా చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను జీటీఏ తరఫున చేస్తా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ. Myself, Jakula Satyanarayana from Hyderabad. We are the founder and managing director of Crystal Solar Infra Private Limited. Mallareddy sir, అన్నగారు యాక్చువల్లీ మా ఏజ్ చెప్పాలంటే నాది జస్ట్ 35 years. చెప్తున్నా, యూఆర్ సో ఎనర్జెటిక్. ఎందుకంటే సార్ లాట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్లో నేను చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నా. ఎందుకంటే మా ఏజ్ ఆఫ్ 27 వి స్టార్ట్ ఓన్ కంపెనీ. ఆల్మోస్ట్ 10 years అయిపోయింది సార్. మాది సోలార్ రూఫ్టాప్ కంపెనీ. బట్ మీరు ఏ మోటోతోని మీరు గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ మీరు ఫామ్ చేసిందో, బట్ నేను చాలా నెట్వర్క్లో ఇంటిగ్రేటెడ్. అంటే ఆదిలాబాద్ రూరల్గా చూసుకుంటే జ్యోతక్క కూడా ఇక్కడనే ఉన్నారు. బట్ ఏంటంటే రూరల్ లెవెల్ నుంచి కూడా గ్లోబల్ లెవెల్కి తీసుకుపోవడానికి కోసం నెట్వర్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే చాలా నెట్వర్క్లో పిఎంఐ కానీ చాలా నెట్వర్క్లు ఉన్నాయి సార్. ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ నెట్వర్క్లో మీరు గ్లోబల్ వైజ్గా తీసుకోవాలనుకుంటే మాలాంటి వాళ్ళని ఎంత యూజ్ చేసుకుంటే అంత బెటర్ అనేది. బట్ నేను చాలా తక్కువ టైంలో నేను ఇన్వాల్వ్ అయినా. బట్ మంజులక్క లిటరల్లీ యువర్ నిజంగా ఎప్పుడైనా మీ స్టేటస్ చూసి నేను అన్నా ఈ స్టేజ్ మీద నేను ఇది కాదు, మీరు అన్నారు కదా లాస్ట్ టైంలో లాస్ట్ బెంచ్లో మీరున్నారు, నెక్స్ట్ ఈ బెంచ్లో నేనుంటా. ఎందుకంటే ఆ విధంగా మేము వర్క్ చేస్తాం. అది ఆ ఎఫర్ట్స్ మాకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు లాస్ట్ ఉన్న ఆదిలాబాద్ జిల్లా అనేది లాస్ట్గా ఉన్నా కానీ మేము ఎఫర్ట్స్ చూపిస్తే ఆ ఎఫర్ట్స్ అనేది ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ జెన్యూనిటీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్క తెలంగాణకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ది ఆల్సో నేను చెప్పాలనుకుంటే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో కానీ ఇవన్నింటిలో కూడా చాలా వరకు మేము నెట్వర్క్లో ఉన్నాం సార్. గ్లోబల్ లెవెల్లో ఎస్పెషల్లీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో ఫస్ట్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ అయ్యే వాళ్ళకు మీరు మాకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ చూపించగలిగితే ది బెస్ట్ అనుకుని మేము అనుకుంటున్నాం సార్. వీఆర్ ది నెక్స్ట్ లెవెల్. నెక్స్ట్ టైంలో మాత్రం ఇప్పుడు చాలా తక్కువ నేను ఇన్వాల్వ్ అయినా. బట్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చేస్తే ఐఎమ్ 100% నేను మీకు లాట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ నేను ఇవ్వగలుగుతాను సార్. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 33 డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా నేను
యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో ప్లస్ ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీగా చెప్పాలంటే రూరల్ లెవెల్లో ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రైనర్గా మేము ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాము. ఎస్పెషల్లీ సోలార్ నెట్వర్క్లో చూసుకున్నా కానీ వీఆర్ ది ఫస్ట్ MNRE ఎంపైనల్ కంపెనీ సార్ మాది. ప్లీజ్ మాలాంటి వాళ్ళని మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ గ్లోబల్ లెవెల్ తీసుకుపోతారని 100% కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ జ్యోతక్క, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు బట్ మీరు చాలా తక్కువ టైంలో ఇన్వాల్వ్ అంటే నేను మీతో ఇంటిగ్రేట్ కావాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే మీ అంటే వాళ్ళ అంటే ఎస్పెషల్ సార్ నెట్వర్క్ అనేది బస్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేడంని కూడా అంటే మా తాతల నుంచి వాళ్ళందరి నుంచి ఫ్రెండ్షిపే కానీ బట్ ఈ నెట్వర్క్ కలుపుతున్నది 100% ఈ నెట్వర్క్ని మనము నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్దామని కోరుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.